بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے اجرا ترکیب کے لیے پیش کریں گے۔ ایک مثال ہے، ہم مثالیں وہی لے رہے ہیں جو کتاب کی ہیں۔ التلامید مجتہدون، التلامید مجتہدون، مجتہدون، التلامید مجتہدون، التلامید مجتہدون، طلبہ محنتی ہیں، محنتی ہیں۔ التلامید مجتہدون لفظ ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ آپ التلامید مجتہدون ان کو آپ لفظ کہہ رہے ہیں جبکہ یہ دو لفظ ہیں الگ الگ، تو ان کو لفظ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس کا مطلب یہ ہے کہ کم اور زیادہ سب پر یہ بولا جا سکتا ہے۔ ایک لفظ کے لیے بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے الفاظ کے لیے بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی جمع الفاظ بھی آتی ہے۔ تو التلامید مجتہدون یہ لفظ ہے، اس لیے کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، اور لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے، اور موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور مرکب مفید کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ اس جب کہنے والا بات کہہ کے خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اور مرکب مفید کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو ہم سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اور جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اسم سے شروع ہوا ہے۔ جب اسم سے شروع ہوا ہے تو اب جملہ اسمیہ کے دو جز تھے ہمارے پاس۔ پہلا جز ہمارا ہوتا تھا مبتدا، جس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں مبتدا، اور دوسرا جز ہمارے پاس ہوتا ہے خبر۔ التلامید مجتہدون، یہاں طلبہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ محنتی ہیں۔ التلامید مجتہدون، طلبہ محنتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے التلامید مجتہدون میں یہ مبتدا اور یہ خبر ہے۔ اب ہم اس پر مبتدا اور خبر کے قاعدے فٹ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ التلامید یہ مرفوع ہونے کی حالت میں اس پر پیش آیا ہے۔ مجتہدون کیا مرفوع ہے؟ جی ہاں مرفوع ہے، اس کے اوپر تو زبر ہے، یہ تو منصوب ہونا چاہیے۔ تو یہ زبر ہمیں نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ جمع سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، اور واو سے پہلے یہاں پیش ہوگا اور یا سے پہلے وہاں زیر ہوگا۔ تو مجتہدون میں ہم نے حالت رفع کو یہ واو دیکھنا ہے، یہ واو ظاہر کر رہا ہے، ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ مجتہدون حالت رفعی میں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ مرفوع یہ ایک حالت ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ پیش ہو یا دو پیش ہوں، کبھی پیش کے ذریعے ظاہر ہوگا، کبھی دو پیش کے ذریعے ظاہر ہوگا، کبھی الف کے ذریعے ظاہر ہوگا، اور کبھی واو کے ذریعے ظاہر ہوگا، جیسا کہ یہاں پر جمع سالم میں ہو رہا ہے۔ تو یہ واو مرفوع ہے، حالت رفع کو بتاتا ہے، تو اس لیے خبر بھی مرفوع ہے اور مبتدا بھی مرفوع ہے۔ نمبر ایک قاعدہ۔ دوسرے نمبر کا قاعدہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ، تو یہاں پر مبتدا معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اور خبر نکرہ ہے، اس پر کوئی الف لام نہیں ہے۔
मुब्तदा हमेशा इसम होता है, तो यहाँ पर अत्तलामीज़ु इसम है और ख़बर इसम भी होती है, फ़ैल भी, लेकिन यहाँ ख़बर इसम है, तो यहाँ मुब्तदा भी इसम है और ख़बर भी इसम है, जो कि दोनों सही है। और तीसरा चौथा कायदा ये है हमारा कि मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत होती है, यानी वाहिद तस्निया जमा के एतबार से और मुज़क्कर व मुअन्नस के एतबार से। अगर मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर भी तस्निया, मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अत्तलामीदु ये तिलमीदुन की जमा है। तिलमीदुन एक तालिब इल्म, तिलमीदानी दो तालिब इल्म, दो तालिब इल्म, और तलामीदु बहुत सारे तलबा। तो यहाँ पर ये जमा है। और मुजतहिदूना भी ये जमा है, मुजतहिदुन वाहिद का सेगा है, मुजतहिदानी तस्निया का सेगा है, और मुजतहिदूना जमा का सेगा है, जमा सालिम है ये। और अत्तलामीदु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मुज़क्कर है और मुजतहिदूना भी मुज़क्कर है। अगर मोनस होता तो मुजतहिदातुन आता, तो यहाँ पे मुजतहिदूना जमा मुज़क्कर सालिम है, तो इसलिए ये भी मुज़क्कर है और ये भी मुज़क्कर है, ये जमा है और ये भी जमा है, तो इस एतबार से भी इनमें मुताबिकत हो गई है। अब हम देखते हैं कि अत्तलामीदु पर पेश क्यों आया है, मुब्तदा की वजह से, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है, और एक पेश क्यों आया है, अलिफ लाम की वजह से। अगर अलिफ लाम ना होता तो दो पेश आते हैं। यहाँ पर हमें वो वाला कायदा नहीं चलेगा, यहाँ पर चूँकि हालत रफ़ी वाव के साथ है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें मुजतहिदूना में रफ़ा आया है वाव की सूरत में, और यहाँ वो वाला कायदा नहीं चल सकता है। तो ये हो गया हमारे पास अत्तलामीदु, मुजतहिदूना की इजरा भी हो गया और तरकीब भी हो गई, मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनेंगे। अब अगर इसको भी आप ले लें तो अत्तलामीदु जो है मरफू लफ्ज़न है, मरफू लफ्ज़न मुब्तदा मरफू है, ये देखिए हालत रफ़ी में है। क्यों मरफू है? क्योंकि मुब्तदा है। लफ्ज़न है क्योंकि इसका हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ख़बर भी क्या है? मरफू लफ्ज़न ख़बर। मरफू क्यों है? क्योंकि ख़बर मरफू होती है। लफ्ज़न क्यों है? क्योंकि ये जो वाव है इसका हम तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो ये लफ्ज़न मरफू है, ये महल्लन या तक़दीरन नहीं है। अब हमारे पास दूसरी मिसाल है। अल अत्फ़ालु यक़रऊन, अल अत्फ़ालु यक़रऊन, अल अत्फ़ालु यक़रऊन। अल अत्फ़ालु यक़रऊन, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते। क़राअ यक़रऊ, ये मुज़ारा का सेगा, यक़रऊ यक़रआनी यक़रऊन, बच्चे पढ़ते हैं। फ़ेल मुज़ारा का सेगा है और जमा का सेगा है और मुज़क्कर का सेगा है। अल अत्फ़ालु यक़रऊन लफ्ज़ है, इसलिए कि इंसान के मुंह से निकली हुई बात है। लफ्ज़ की दोनों किस्मों मौजू और मुहम्मल में से मौजू है, इसलिए कि मानादार है। मौजू की दोनों किस्मों मुफ़रद और मुरक्कब में से मुरक्कब है, इसलिए कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। मुरक्कब की दोनों किस्म मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है, इसलिए कि जब कहने वाला बात के अगर खामोश हो रहा है तो सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो रही है। और मुरक्कब मुफीद की दोनों किस्मों जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया, इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। जुमला खबरिया की दोनों किस्मों जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया में से जुमला इस्मिया है, इसलिए कि इसका पहला जुज़ इस्म है। जब जुमला इस्मिया आ गया तो हमें मालूम है कि जुमला इस्मिया में दो जुज़ होते हैं, पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे जुज़ को ख़बर कहते हैं। अब हमने मुब्तदा और ख़बर के कायदे इस पर फिट करने हैं। सबसे पहली बात कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। हमने देखा कि मुब्तदा यहाँ पर मरफू है इसलिए कि इसके पर पेश आया है, और ख़बर चूँकि यक़रऊना फ़ैल और फ़ाइल मिलकर बन रहे हैं, फ़ैल और फ़ाइल मिलकर बन रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़ैल और फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया बनेगा। और जुमला जब आता है तो जुमला जो है मबनी होता है। जब मबनी है तो इसको हम डायरेक्ट जो है मरफू नहीं कह सकते, बल्कि इसको महल्लन मरफू कहेंगे, यानी ये उस जगह पर आया है जहाँ पर
حالت رفعی کی کوئی چیز آتی ہے، کیونکہ خبر جو ہے وہ حالت رفعی میں ہی ہوتی ہے. جو بھی چیز خبر بنے گی وہ رفع ہی کی حالت میں ہوگی، چاہے وہ لفظوں میں ہوگا تو لفظوں میں، تقدیراً ہوگا تو تقدیراً، نہیں تو محلاً وہ مرفوع ہوگا. اور مبنی ہمیشہ محلاً ہی مرفوع ہوتا ہے، یہ لفظوں میں اور تقدیری نہیں ہوتا ہے. نمبر 2 قاعدہ کہ مبتدا اور خبر، ایک پہلا قاعدہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو وہ ہم نے بتا دیا. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے تو مبتدا یا معرفہ الف لام اس پر لگا ہوا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر خبر نکرہ ہے. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے، فعل بھی. مبتدا یہاں پر اسم ہے کیونکہ مبتدا ہوگا ہی اسم، اگر وہ اسم نہیں ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ رہے گا ہی نہیں. اور یقرؤون یہ جو فعل ہے، اس لیے یہ خبر یہاں پر اسم نہیں، خبر یہاں پر فعل ہے، چاہے وہ جملہ کی صورت میں ہو چاہے خالی فعل ہو. تو فعل کے ساتھ ہمیشہ فاعل ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جملہ ہی بنے گا. تو یہاں پر تیسرا قاعدہ بھی فٹ ہو گیا کہ مبتدا ہمیشہ اسم ہے تو اسم ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے، فعل بھی، لیکن یہاں پر فعل ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے تو الاطفال یہ جمع کا صیغہ ہے، طفل کی جمع ہے، طفل طفلانی، الاطفال، الاطفال جمع کا صیغہ ہے اور مذکر ہے. تو یقرؤون کے اندر ہم ضمیر نکلے گی، یہ سمجھانے کے لیے نکال رہا ہوں. ہم ضمیر، اور ہم ضمیر مذکر کے لیے ہوتی ہے اور جمع کے لیے ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹے گی. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جملہ خبر تب تک نہیں بنے گا جب تک اس کے اندر کوئی ربط نہ ہو. ربط یہاں پر ہم کی صورت میں ہے جو لوٹ رہا ہے ادھر اطفال. اگر آپ یقرؤون کے بدلے میں یقرآنی نکالتے ہو، یقرآنی تثنیہ کا صیغہ، یقرؤ یقرآنی، تو یقرآنی میں ہما ضمیر نکلے گی، اور ہما ضمیر کو اگر آپ ادھر لوٹاؤ گے تو الاطفال جمع ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو اس کی مطابقت آپس میں نہیں ہوگی. لہٰذا ضروری ہے یہاں پر وہ ضمیر نکالنی جس کی مطابقت اس میں واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث میں بھی ہو. تو ہم ضمیر ایسی ہے کہ یہ مذکر ہے تو ہم ضمیر بھی مذکر ہے، یہ جمع ہے تو ہم بھی جمع ہے، تو ہما یہاں پر اس کے ساتھ جڑے گا نہیں. اس لیے آپ اگر کوئی اور صیغہ لائیں گے، یقرؤ یقرآنی یا تقرؤ تقرآنی یقرأن، تو ان میں ضمیریں وہ نہیں نکلیں گی جو الاطفال کی طرف لوٹیں گی. جیسے یقرأن اگر آپ نکالتے ہو تو اس میں ضمیر نکلے گی ہننا، اور ہننا ضمیر اس میں کوئی شک نہیں جمع کے لیے، لیکن وہ مؤنث جمع کے لیے ہے اور یہ مذکر جمع ہے، تو اس کی آپس میں مطابقت نہیں ہوگی. تو لہٰذا مطابقت والی صورت ایک ہی ہے، وہ ہے یقرؤون. تو چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ الاطفال مذکر ہے، یقرؤون بھی مذکر ہے. الاطفال جمع ہے تو یقرؤون بھی جمع ہے، جو اس کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے جو مطابقت بتا رہی ہے، تو یقرؤون بھی جمع ہے. تو اس لیے ہما کو آپ لا سکتے نہیں ہو، یہاں پر آپ کو ہم ہی لانا پڑے گا. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ الاطفال پر پیش کیوں آیا، اس لیے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہاں پر پیش آیا ہے. الاطفال پر ایک پیش کیوں آیا، الف لام کی وجہ سے. اگر الف لام نہیں ہوتا تو 2 پیش آتے. یقرؤون میں وہ والی بات نہیں ہے. تو چونکہ آپ بہت سارے جملے پڑھ چکے ہو تو اب آپ کو آسانی ہوگی، بہت ساری چیزیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کے بعد والا دیکھیں گے، اس کے بعد کون سا لفظ ہے. الاطفال یقرؤون. الدوات مملوءۃ. الدوات مملوءۃ. الدوات مملوءۃ. الدوات مملوءۃ، دوات بھری ہے، دوات بھری ہے، فل ہے. الدوات مملوءۃ لفظ ہے اس لیے کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. لفظ کی دونوں قسمیں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے. لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے. لفظ مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم
हो रही है, और मुरक्कब मुफीद की दोनों किस्में जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया है, इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। और जुमला खबरिया की दोनों किस्में जुमला इसमिया और जुमला फ़ैलिया में से जुमला इसमिया इसलिए कि इसका पहला जुज़ इसम है। जब जुमला इसमिया मालूम हो गया तो इसका पहला जुज़ यकीनन मुब्तदा होगा और दूसरा जुज़ खबर होगी। अब हम मुब्तदा और ख़बर के कायदे देखेंगे। तो हमने देखा कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पर भी पेश है और इस पर दो पेशे हैं, जो दोनों यानी एक पेश भी और दो पेश भी हालत रफ़ी का इजहार करती हैं, हालत रफ़ा को बताते हैं। तो हालत रफ़ा में है, लिहाजा ये दोनों मरफू हैं। नंबर 2 कायदा, मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है और ख़बर नकीरा। तो यहाँ पर मुब्तदा मारिफा है, अलिफ लाम आया हुआ, और ख़बर नकीरा है, इस पर कोई अलिफ लाम नहीं है बल्कि दो पेश। नंबर 3 कायदा कि मुब्तदा जो होता है अक्सर इसम होता है, मुब्तदा हमेशा इसम होता है, और ख़बर इसम भी होती है और फ़ैल भी। यहाँ पर मुब्तदा इसम ही है अद्दवातु, और ख़बर भी यहाँ पर इसम ही है ममलूअतुन, इसमें मफ़ूल का सीगा है, तो ये इसम ही है। और चौथे नंबर पर कायदा मुताबिकत का है, यानी वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस। अद्दवातु वाहिद है, ममलूअतुन भी वाहिद है, लेकिन वाहिद के साथ साथ अब यहाँ पर मुज़क्कर नहीं मुअन्नस है। अब तक हम मुज़क्कर पढ़ रहे थे, अब दवातु पर चूँकि गोलता है तो गोलता मुअन्नस की निशानी है, इसलिए अद्दवातु ममलूअतुन लाए हम, वरना ममलूउन था मुज़क्कर का सीगा और ममलूअतुन मुअन्नस के लिए लाए गोलता। तो यहाँ पर भी मुअन्नस है, यहाँ पर भी मुअन्नस है, यहाँ पर वाहिद है, यहाँ पर भी वाहिद है, तो मुताबिकत की भी दोनों के अंदर मौजूद है। अब अद्दवातु पर पेश क्यों आया? मुब्तदा होने की वजह से, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है। और एक पेश क्यों आया? अलिफ लाम की वजह से, क्योंकि अलिफ लाम की मौजूदगी में दो पेश नहीं आते हैं। ममलूअतुन पर दो पेश क्यों, यानी पेश की सूरत क्यों आई? तो खबर होने की वजह से, क्योंकि खबर मरफू होती है। और दो पेश क्यों आए? अलिफ लाम न होने की वजह से। अगर अलिफ लाम होता तो एक पेश आता, अलिफ लाम नहीं है तो दो पेशें। तो हम कहेंगे यहाँ पर मुब्तदा, यहाँ पर जो है मरफू अद्दवातु मरफू लफ्ज़न मुब्तदा मरफू है इसलिए कि रफ़ा आ रहा है, लफ्ज़न है इसलिए कि लफ्ज़ों में हम इस पेश का तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और मुब्तदा होने की वजह से मरफू है। और यहाँ पर भी आप कहेंगे ममलूअतुन मरफू लफ्ज़न खबर। मरफू क्यों? क्योंकि हालत रफ़ी में है। लफ्ज़न क्यों? क्योंकि इस दो पेश का हम तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और ख़बर है ये इसलिए मरफू है। तो अद्दवातु ममलूअतुन खबर, मुब्तदा और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इसके बाद वाली जो मिसाल है अल खालतु अकलत। अल खालतु अकलत एक मिसाल हम इस वक्त करेंगे, बाकी इंशाल्लाह दूसरे सबक में। अल खालतु अकलत, अकलत, अल खालतु अकलत। खाला ने खाया, खाला ने खाया। अल खालतु अकलत लफ्ज़ है इसलिए कि इंसान के मुंह से निकली हुई बात है। लफ्ज़ की दोनों किस्म मौजू और मुहम्मल में से मौजू है इसलिए कि मानादार है। मौजू की दोनों किस्म मुफरद और मुरक्कब में से मुरक्कब है इसलिए कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। मुरक्कब की दोनों किस्म मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है इसलिए कि जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो रहा है तो सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो रही है। और मुरक्कब मुफीद की दोनों किस्म जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। और जुमला खबरिया की दोनों किस्म जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया में से जुमला इस्मिया है इसलिए कि इसका पहला जुज़ इसम है। जब जुमला इस्मिया है तो पहला जुज़ मुब्तदा होगा और दूसरा जुज़ हमारा खबर होगी। और ये जो मैं कहता हूँ कि जुमला मुरक्कब मुफीद जुमला खबरिया है, यानी सच्चा और झूठा कह सकते हैं। देखिए आपने देखा अल खालतु अकलत, खाला ने खाया, अगर खाया होगा तो सच है, नहीं खाया होगा तो झूठ है। यहाँ पर हर जगह पर एहतमाल रहता है। तो मुब्तदा और ख़बर का पहला कायदा क्या है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। तो यहाँ पर मुब्तदा मरफू है क्योंकि पेश आ रहा है, और ख़बर चूँकि अकलत फ़ैल और फ़ाइल है, इसमें देखिए फ़ैल और फ़ाइल है, और इसमें फ़ाइल हिया ज़मीर है क्योंकि ये मुअन्नस का सीगा है, अल खालतु मुअन्नस है। तो अकलत फ़ैल फ़ाइल है तो ये जुमला है, तो जुमला मबनी होता है तो मबनी महल्लन मरफू होगा, एक कायदा। दूसरा कायदा ये है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा अक्सर मारिफा होता है और ख़बर नकिरा।
تو مبتدا یہاں پر معرفہ الف لام آیا ہے اور خبر یہاں پر نکرہ ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور خبر اسم بھی ہوتی ہے، فعل بھی۔ مبتدا یہاں پر اسم ہے اور خبر یہاں پر فعل ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ مطابقت، تو مبتدا یہاں پر واحد ہے، الخالۃ، اور اکلت بھی یہاں پر واحد ہے، ہیا کا صیغہ آیا ہے، اور اس واحد کے ساتھ ساتھ یہ مونس ہے، تو یہاں پر بھی ہم ہیا کا صیغہ مونس ہی لائے ہیں کیونکہ مطابقت ضروری ہے۔ اگر آپ الخالۃ مونس کے لیے یہاں پر اکلا لائیں گے تو اس میں ضمیر ہوا نکلے گی، اور ہوا واحد کے لیے تو ہے لیکن مذکر کے لیے ہے تو مطابقت نہیں ہوگی، ربط نہیں جڑے گا۔ اگر یہاں آپ ہما ضمیر لاتے ہیں اکلتا والی تب بھی یہ نہیں جڑے گا کیونکہ مونس تو ہوگا لیکن ہما ضمیر وہ تثنیہ کی ہے اور یہ واحد ہوگا تو آپس میں ربط نہیں ہوگا، جب ربط نہیں ہوگا تو یہ جملہ اس کی خبر بن سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ جملے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی ربط ہو جس کی وجہ سے وہ کسی کی چیز کی خبر بن سکتا ہے۔ یہ میں آگے اور بھی چیزیں سمجھاؤں گا کہ جملہ کیا کیا بن سکتا ہے اور کس کس شرط کے ساتھ بن سکتا ہے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔